कैप्टन एनकाउंटर के दर्शकों का स्वागत है और मैं राकेश शांतिदूत हाजिर हाँ लैके प्रोग्राम मसला। अज का जो मसला है वो भारत सरकार की जी इस बजट के इंट्रोड्यूस की है जिन्होंने कहा जा रहा है स्क्रैप पॉलिसी। बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट नाल रिलेटेड एक पॉलिसी है जिसका उद्देश्य ये है कि गड्डियां जिहड़ियां चलन वाली जिन्नी भी ट्रांसपोर्ट है साडी उहदी एक उम्र जिहड़ी है वो 15 तो 20 साल तक की तय की गई है। हालांकि ये पॉलिसी जी है बहुत विस्तार के आम लोगों तक जी है नहीं पहुंची। साडा मकसद है कि असीं इहदे जरिए जाणू कराइए और इस पॉलिसी के उपर जिहड़े साडे एक्सपर्ट्स ने काम किया उन्होंने जरिए तुहानूं दसीए कि इस पॉलिसी के की सानूं लाभ होणगे, की सानूं घाटे पैणगे, किहड़ियां मुश्किलां खड़ियां हो सकदियां, किहड़ियां मुश्किलां हल होणगियां। इस नाल मेरे सज्जे पासे एडवोकेट परमिंदर विक और जिहड़े कि सोशल एक्टिविस्ट भी ने और मैं ये भी कहूँगा कि पोलीटिकल एनालाइजर भी ने, एनालिस्ट भी ने। खब्बे पासे मेरे नाल बैठे ने एडवोकेट नवजोत सिंह जिहड़े कि तुहाडे सारिआं दे वैल नोन ने और ये जलंधर लिटरेरी फोरम के कन्वीनर ने। अक्सर ऐसे प्रोग्रामां दे विच ये दोनों सज्जन जिहड़े आ साडे इस प्लेटफॉर्म ते आके डिस्कस करते हैं और मुल्क के लोगों को जिहड़ियां मुल्क दी नीतियां बनाईयां जांदियां ने उन्होंने बारे जागरूक करते हैं। सो स्वागत है तुहाडा विक साहब और स्वागत है नवजोत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो पहले मैं ये विक साहब तुहाडे को जानना चाहांगा भी ये जिहड़ी पॉलिसी सरकार ले आई है ये बेसिकली पॉलिसी है की है, ये नफे नुकसान जिहड़ा इनिशियल तौर के उत्ते जिहड़ा वो सरकार ने इहदा की आधार लिया है भी फौरी तौर पर जिहड़ा सरकार दस सके भी ये पॉलिसी है, पॉलिसी इस करके लियांदी गई है, ये नफे नुकसान की ने। मैं चाहूँगा कि तुसीं दर्शकों को इहदे थोड़ी जिहड़ी है रोशनी पाओ। पहला देखो जी स्क्रैप पॉलिसी 2021 है ये जिहड़ी हैगी है लोक सभा दे विच दा जिक्र किया गया बजट के दौरान फाइनांस मिनिस्टर वालों, जबकि जिक्र जिहड़ा हाउस दे विच कीता जाना बनदा सीगा वो ट्रांसपोर्ट मंत्री वालों कीता जाना चाहिदा सीगा ना कि फाइनांस मिनिस्टर वालों। हुण उहदा दा जिहड़ा विच बेसिकली आधार दिता है या उन्होंने बेस दिता है वो उन्होंने एनवायरमेंट किया। सैकेंड उन्होंने कहा कि ये नाल जिहड़ी इंडस्ट्री हैगी है अपनी कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री हैगी है मैन्युफैक्चरिंग की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी और ਉਹਨੂੰ एक बूस्ट मिलेगा क्योंकि ਜਿਹੜੇ पुराने व्हीकल हैगे आ वो जे सड़क तो हटणगे ते नवे फ्लीट खरीदण वास्ते इंडस्ट्री ਜਿਹੜੀ हैगी डिमांड जनरेट होगी। और एक उन्होंने होर जिहड़ा रीजन दिता वो दिता ना कि इंपोर्ट बिल जिहड़ा साडा फ्यूल क्योंकि ਅਸੀਂ मोस्टली इंपोर्ट करते हैं तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ इंपोर्ट बिल हैगा वो रिड्यूस होएगा। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਘਟੇਗੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਏਗੀ क्योंकि अज नवा जिहड़ा कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैगा वो चाहे असी एक छोटे को लैके जो उपर तक जाने तो कॉस्टिंग जी है बहुत ज़्यादा हो चुकी है और शायद वो बियर ना कर पाएंगे। ठीक है कि बैंकिंग सैक्टर में बूस्ट मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में बूस्ट मिल जाएगा, बट ट्रांसपोर्ट लाइन के जिहड़े हैगे प्रभाव पैणगे और जिहड़ा छोटा ट्रांसपोर्टर है वो वास्ते यह पॉलिसी शायद मारू हो जाए। अभी अज कह सकते कि शायद मारू हो और ट्रांसपोर्ट लाइन में काफी लोगों को धंधा चढ़ना पड़ेगा। ठीक है तो दर्शकों विक साहब ने इस जो बिल आया नवा ये उपर फौरी तौर के उत्ते जिहड़ियां आशंकावां व्यक्त कीतियां, आशंकावां प्रकट कीतियां जिहदे जरिए उन्होंने तुहाडे सामने दस्सिया भी जिहड़ा लास्ट यूजर है उहदे उत्ते ही ज़्यादा सारा खर्च पैना है। और फिर जिहड़ा इन्होंने ये भी गल की कि बेरोजगारी बहुत वड्डी गल है जिहड़ी विक साहब ने की कि बेरोजगारी भी बढ़ेगी और क्योंकि इस वेले मुल्क सब तो वड्ड जिहड़ी बेरोजगारी की मुश्किल चों लंघ रहा। सो विक साहब ने जितना सारी इनिशियल स्तर के उत्ते दसी सारी पॉलिसी बारे और नाल ही उन्होंने कुछ शंकावां भी व्यक्त कर दी। इस तो पहले कि अगले चर्चा चाहिए तुसीं इहदे ते उत्ते दसो भी नवजोत जी भी तुसीं इस पॉलिसी नूं किस तरह लैंदे जे? देखो जी सब तो पहली गल है कि विक साहब ने जिहड़ियां शंकावां कीतियां मैं उहदे नाल सहमत नहीं है। सब तो पहली गल है कि पॉलिसी लियांदी क्यों गई है, सानूं इस चीज दे उत्ते विचार करना चाहिए। हजे पॉलिसी दे बारे बजट च चर्चा हुई है क्योंकि बजट जिहड़ा हुंदा उस किसी एक महकमे का नहीं हुंदा, ट्रांसपोर्ट का बजट सारे महकमे का होता है। सो फाइनांस मिनिस्टर को पूरा राइट है
that represents all finance minister is considered as the mother of all departments. ਉਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ what is the meaning of a sustainable development? Sustainable development ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਸਿਰਫ ਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। that clearly indicates ਕਿ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡਸ A B C D ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਹਜੇ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ 15 ਤੋਂ 20 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। 20 ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਆਣੀ ਹੈ, ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਤੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਰਬਨ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6% ਵਹੀਕਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਵਹੀਕਲਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਹੀਕਲ ਕੀਤਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਰਾਹੀ ਮਚ ਜਾਊਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਣੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਹੀਕਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਰ ਸੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਡੈਪਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੇਚਦੇ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਓਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ, ਸਟੇਟ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ ਜਾਂ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ
ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੋਲ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਫॉर ਵਾਟ? ਜਦ ਉਹਨੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਓਕੇ ਹੈ, then why should he pay green tax? ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰੂਲਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ 4 ਵੀਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਢੋਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਭ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜੈਸੀ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਬ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੰਗ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਓਨਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈ, ਘਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਲਿਆ ਘਰ, ਨੌਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਨਿਟਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੋਨਿਟਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਹਜੇ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਲਈ ਆਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। What is the reason behind that? What is the logic behind that? ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਤੀਸਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ 4-5 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੇਸਿਕ ਲੌਜਿਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਵਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇੰਨੇ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਧਾਵਣ, ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜਾਗਰੂਕ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ। ਐਟਲੀਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ mygovernment.in ਕਰਕੇ, mygovernment.in ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਈਏ, initiative ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ।